Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan телеканалында siz kutgan. Ава, sizga aytib atirman. Ham kulki qumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkesh ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hazilkesh kutib oling. Yumorbek. Rahmet. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Qaraqalpaqstan telekanalida hazilkesh ko'rsatuvi. Biz ko'p kutilmasdan ko'rsatuvimizda boshlaymiz. Rahmet. Endi ko'p odam aytadi, sen nega tez-tez so'raysan deb. Bu basa-bastning ta'siri, hozir tezlik asri. Endi hozir arqayman deb yurgan odamning o'zi yo'q. Hamma asiqiz. Sizlar ham asiq chiqar, hozir ko'p kutilmay boshlaymiz. Xulosa biz asiqmasak ham bo'ladi, sebab asiqmagan arbali qo'yonga jetadi deydi. Asiqqa men kundan ko'rdik qaytib kelganimizda. Demak, biz ko'rsatuvimizda boshlaymiz. Nestle Pure Life. Suvning safasi, umr safasi. Negizda ko'pchilik terminlar, zamonaviy ko'pchilik terminlar Qaraqalpoq tilidan kelib chiqqan ekan. Misoli, biznes degan bu biznes degandan kelib chiqqan. Bizdan nesi ketibdi, shug'ullanib ko'raylik degan. Karaoke, qarab o'qi degandan kelib chiqqan deydi. Krizis bu krizsiz, ya'ni aqsha kirmaydigan deganda biladigan. Yana planshet degan so'z, planshet bu shetdagi plan degan. Xulosa sensor, sen isir degandan, tanis degan so'z, tanis degan so'zdan kelib chiqqan. O'ynab yurib tanisadi. Welcome degan, welcome degandan kelib chiqqan. Xulosa Ibrahim otamizning bir qo'shig'i bor. Begligi ko'p yo'shib ketsa bu xalq dastanlarda qo'yday dizib matagan. Barliq xalqni Qaraqalpoqdan chiqarib, o'z tarixini boshlar adam atadan deydi. Eslatib o'tamiz, hazilkesh ko'rsatuvining qavundari Nestle Pure Life suvlari. Nestle Pure Life endi hazilkesh bilan birga. Endi suv tirchilik tikari, al Nestle Pure Life toza, safali suvning tikari. Endi suv tabiatda 3 xil holda uchrasadi ekan. Bilamiz, puv holida, kristal holida, ham suyuqlik holida. Al suyuqlik holida uchrasadigan suvning yaxshisi bu sirtida Nestle Pure Life degan yozuv bor holida uchrasadi. Adam denesining o'zi 80% suvdan turadi ekan. Demak, ishib atgan suvimiz yaxshi bo'lsa, den sog'lig'i ham yaxshi bo'ladi. Endi O'zbekiston bozorida 15 yildan beri o'zining o'yinlarini sunib keltirgan Nestle Pure Life suvlari 120 metr terenglikdagi artezan suvlardan tayyorlanadi ekan. Endi artezan suvlarni izlab ketish shart emas, bizga tayyor Nestle Pure Life yordam beradi, tayyorlab olib beribdi. Nestle Pure Life maqtovga loyiq. Ham sho'ringizni bosadi, ham kelingizni ishadi. Nestle Pure Life. Qullasi sonday biz davom etamiz. Endi bizda yangi rubrikamiz bor, yaqinlashilgan. Bu hazilkesh yigitlarning atqaruvida video hazillar birgalikda tomosha qilamiz. Basım. Assalomu alaykum. Salom. Keling. Qalaysiz? Men kelinshegimga azonda ursdim-da, basım shiqib keting deb tur. Mana kelinshegim men ursam bo'ldi, basım avra beradi-da. So bas qo'ytiradigan neng bor? Bas qo'ymayatir. Qattiq shiqib keting deb tur. Ursangiz, basıngiz shiqib keting deb beradi-ya. Hazır. Siz munozatlarda kelinshegingizga aparib bering. Munalardimi? Ustidan keyin ulumi basıngiz og'irmaydi bo'ladi. Ya? Baxtibay qalay? Shukr, qalay. Ne qilyapsan shu kunlar? Firma ochdim jo'ra. Bo'ladi, o'ng bo'lsin. Rahmat. Atni ne deb qo'yding firmaning? Baxtibay savdo. Qatirsan. Hov, qo'lga ne bo'ldi jo'ra? Eslatmay jo'ra. Kecha bizning qo'limda oltin yuzuklarim bor edi-da. So'ng mana urliqchilar urlayman deb qo'limdan sindirib ketdi. Hov, yordam bering, qutqaring deb baqirmadingmi? Qalay baqiraman men? Og'zimda oltin tishim bor-ku. O'yagan bor ekan o ya. Ne qilding, ko'rindingmi? Ava ko'rindim. Rengenge bordim. Al. Rengenge kiruv mumkin emas al. Hov, sonday odam ko'pmi rengende? Ya qapsina yozib qo'yibdi. Kiruv mumkin emas. Bo'ladi, so'rasam. Bo'ladi, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom, assalomu alaykum. Yuraging so'rib turma. Yo'q. Yurakka dori bor-ku. Yo'q. Onda qayeringiz? Basing so'rib turma. Boshqa
Бас қойдыратын дәрілер бар ғой. Хе. Өкпеңіз ауырып тұр, я? Онда қай еріңіз, не ой? Тойға айтып келдім ғой. Бақтияр аптекшінің тойы. Соң тойына айтып келдім. Жүріп келдім да азыр со. Ал айтқаным онда. Барарсыз. Бақтияр қалай? Азиз қалай? Амансан ба? Өдер жақсы ма? Жаман емес. Қақы баратсан? Үйге баратпан. Не, ақшаң көбейіп кетті ме? Таксиде жүріпсің ғой. Ақшам жоқ болғандан кейін таксиде жүрмен ғой. Ақшам болғанда маршрутта жүрмеймен бе? Таксиге ақшаң қалай төлейсің? Ау, үйге барып төлеймен ғой. Сөйлесем саш. Аға, екі нан есаплап беріңізші. Сізден 2000 болды. Маға. Әй, інім, тоқтап тұр. Не зат мынау? Аға, білесіз ба, мен сізден һәрдайымнан алғанымда, маған қайтымына бір шырпы беретін едіңіз. Ана 2 нанға ана шырпылар жетеді, аға. Сау бол. Тоқтап тұр, тоқтап тұр. Ринат? Бақтияр? Қалай аман сау? Шүкір, қалай аман сау? Жақсы ма? 10 жыл болды сені көрмеген ме? Қалай? Жүрсе үйге. Әй, яқшы. Жүр шай ішеміз. Ал тоқтап тұр. Келіншегіме бір шығып жіберейін. Шүкір. Көрінбейсің ғой. Барман ғой. Қалай үзелер тұрасыз ба? Болады, жақсы үйлер ғой. Алы, мен баяғы Ринатпен баратырем ғой. Ауа. Не апарайын үйге? Нан, яқшы. Ринат, мына жерден бір нан алсақ болды. Тоқта, Бақтияр. Барып жүрмен ғой яққа. Мында нан бар. Нан алдым жаңа. Бар ма? Жаңа нан алдым. Болды ғой. Келінің және шығып атыр. Алы, шай ішіп отырып бір... Кампит ба? Яқшы. Ринат, анерден кампит алайық. Тоқта. Тап сенбейсің. Кампитан бар. Яғы? Мында кампит алдым ғой. Ауа. Келінің шығып атыр, тоқта. Және шығып атыр. Алы. Шай ішіп отырып бір көретұғын телевизор алайын ба? Яқшы, апараман әзір. Ринат, нерден бір... Бақтияр, қолды бер. Жүре берейін мен. Асығысылау едім. Ринат? Мұнан келінге апар. Ринат? Келінге бір апар. Үш өтілік қой. Ринат, Такси. Қалаң ішіне такси бар. Районға такси. Ташкентке екі адам. Демек, Hazil kеш көрсетуінің бүгінгі мейманын студиямызға мұрат етпестен алдын Қарақалпақстан халық шайыры Халила Дәулетназаровтың бір куплет қосығын оқып берейін. Ажинияздың шерін сөзіндей жігіт, Дауытбайдың қарар көзіндей жігіт, сахнаға жарасқан өзіңдей жігіт, халық көксінде құмша жарған емес пе? Демек, мейман кім екенін абайлаған болсаңыз керек, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист, ұстаз қосықшы Дәлбай Мәмбетмұрат мейманда. Hoş gelipsiz Dəlbəyə. Rəhmət. Және mərtə minnətdarman. Hazil keş деп atқан әжайып передақшы шақырған үшін рахмет. Dəlbəyə turlayımız. Xoşamet çapalaqlar gerek. Dəlbəyə әулем бар студиямызға hoş gelipsiz. Harman бүгінлері. Рахмет. Шақырған үшін және mərtə minnətdarmыз, қуанышлымыз. Дәлбайға бірден сөйбетке өтсек, Дәлбайға бүгінлер Харман неденмен бәнсіз? Немен бәнт болады? Көркімен адамы немен бәнт болады? Сұрау, көркімен адамы немен бәнт болады? Жаңа қосылар үшін істейсен, жаңа текстер іздейсен, композитормен сөйбетлесесен, шайырлармен сөйбетлесесен. Қала берді, халықтың қызметі. Рахмет, ажайып, саламат боласыз. Сұрауда көптен берлі жақында шыққан бір эстрада жұлдызшасынан сұрапты.
Қосқышылыққа қалай кіріп келдің деп жаңағы Жұлдызшадан сұраса, компьютер арқылы деген екен да. Енді сіздердің дәуіріңізде бұл тарауға кіріп келу аңсат болмаған. Қалай болды? Енді ол үлкен композитор Құрымбай Жарадинов бір сондай бір көрсетуді айтып еді. Бұрын дауысы бар адам қосық айтатын болса, қазір ауызы бар адам бәрі қосық айтады деп. Сондай бұл енді біздердің дәуірімізде енді аз емес көп емес 77-ші жылы араласып қойған деп. 40 жылдың майданында кетіріппіз. О дәуірлерде қосыққа келу көп минетті талап етеді. Неге дегенде, біріншіден қосықшы көп еді. Атақлы профессионал қосықшы көп еді. Ата қосықшылар. Олардың көбісі аз кетіп қалды, бір қаншалар бар. Солардың алдында, мысалы, соларға ерісіп отырып қосық айту, әмжені жанлы хауазда айту, ол уақытлар эстрада бола ма, халық оркестрі бола ма, симфониялық оркестр бола ма, халық ансамблі бола ма, соларға жарысып отырып, солардың саған қолдап қуатлауында қосық айтылсаң, қала берді қосығың композитор ауқамы деген уақытлар жүдді жұмыс істейді, қазірім жұмыс істеп отырыпты. Енді уақытлар біздердің дәуірімізде Зинел Насырлаев деген менің әзізім отырыпты қасымда. Үлкен қосықшы, қазіргі үлкен режиссер, бір дәуіріміз бір өткен әжайып инсан, жақсы көп нәрселерді көрген бола болам. 20-лаған бір 25 композитор бар еді. Солардың басшылығы қазір міне алдымызда Аман Боғай, Құда қаласа үлкен юбилей алдында тұрыпты ол кісі. Өзбекстанның Қарақалпақстан Республикасының қызмет көрсеткен көркемдердің қайраткері, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, Қарақалпақстан композитор алқамының басшылығы, ата композитор Нәжмәдин Мұхаммединов композитор алқамының басшылығы соғақлар. Сөйерге қосығында парасаң, 20 композитордың талқылауында өтеді ол. Содан 20-дан 11-ін алсаң өтсем, 9 боп қалса қосығында қайта бересің арқалап және, бір айдан кейін қайттан барасың. Менің елей адамда мен көп қосықларым, қазіргі үлкен қосықлар, соның үшін менде соғыстың өмірі соғырағы ұзын болған шығар. Мен бір күл көрінде де кеттірген қосығымды 2 айда өткергенмін. 2 айда апарып өткергенмін. Бірінші барғамда мен ер мынандай деген. Бірінші барғам неге 2 куплеті бір күл айтасаң деген. Онда бір күл көрінді де кетті деп сол композиторлар ауқамына тез-тезден көрініп кетіп. Содан пайда болған. Сондай уақытлардағы дәуір талабы күшледі. Қазір күшлі. Бірақ енді қазір компьютер деген нәрсе көп жеңілдікті беріп тұрды. Интернет, информацияның тарқауы тез болып кетті, қазір дәрі. Бірақ заман ағымы, оған көну керек. Дұрыс. Енді сізді халыққа жақсы танытқан бірінші қосығыңыз қайсы қосық болды? Енді мен айтып өткен 77-ші жылы араласқан болсам, 84-ші жылға дейін қосық айтып келдім мен. Онша мен ешкім тани қойған жоқ. Дайқыз деген бір қосығы қолдарымызға түсті біздердің. Һәм оған Құрымбай Жарадин музыка жазып, көп елдерге танытқанам. Дайқыз. Дайқыз. Рахмет. Енді біз естігенбіз балалық дәуіріңіз Бүлбүлзван, Даутбай, Қайыппен қоңсы болып өткен екен. Сол хақында бір айтып кетсеңіз, балалық дәуіріңіз хақында. Енді біздер өз шығысымыз Қалқабаттан мен, Қалқабат Кегейлі районынан да. Кегейлі районынан келіп 60-шы жылы біздер Нөкске көшіп келгенбіз, 1960 жылы. Сол Кегейлі дегенге Нөкске қарап келгенсіз ғой? Кегейлі. Сөйт. Қазір ол көше бар, Самаркандский деген көше бар Гөнеқалада. Сол көшенің 9-шы жайында біздер тұрдық. 25-ші жайында марқұм ағамыз Даутбай Қайыпов консерваторияда оқып жатқан шамалары, сол дәуірлер келіп Марқабай аға Жеміратовпен бірге үйінде келіп қосық даярлайды да олар. Олар көшеде өзі о дәуірлерде енді 60-ші жылдың майдалары, 60-ші жылдардың майдалары ғой. О дәуірлерде көшеде 2 үйде, я 1 үйде телевизор болады да. Телевизор үлкен нәрсе. Һәм соғылар адамдар жүре сада болған ба, һәмме жиналып соң үйіне барып телевизор көреміз. Сол уақытта Даутбай аға сол таярлап қосықларын, сол Ләйлім, Сағыныш деген қосықларын таярлап жатқан уақытлар сол естір едік біздер. Біз енді 6-шы класс балаларымыз сол дәуірлерде. Үйіне барамыз, айнаны ашып қойып таярланды, пианино. Олар жылдар өтіп, уақытлар өтіп, сол 68-ші жылы біздердің жасылығымыз қосықшы болуымызға да тәсір болды оның. Енді дәл баға сіздің қосықларыңызда бір көп
тыңлап жүрміз. Бұма сіздің басқа қосықшылардан өзгешелігіңізден бар, және тек мәнісі бар, қосық бар, бір сайлап алып айтасыз ба, бұл қосықтың және қайсы тарифлеріне әтібар бересіз, қосық айтқан уақытта? Қосықтың өмірі болу үшін қосықтың фундаменті жақсы болу керек та. Қосықтың фундаменті бұл тегіс. Қосықтың дивалы, гербіші бұл нама. Оның нағышы, әшекөйі бұл қосықшы, қосықшының қауазы. Ана екі инсанның шығарған нәрсесін қосықшы халыққа жетіру керек. Жақсы қосықшылар шығуы мүмкін, қолайсыз қосықшыға түсіп қалса ол өшіп қалады. Енді репертуарыңызда, репертуар деген сөздің өзім жаңа айтады, бір талай сөздер, заманауи сөздер, қарақалпақ тілден келіп шыққан. Репертуар деген жақында естіған ірі бір туар дегеннен келіп шыққан екен да. Сол ғой. Бір туар не қыл деп айтылады? Ama özüm iri болады. Өзім ірі болады. Ірі бір туар дегеннен келіп шыққан дейді. Аға, сіздің репертуарыңызда неше қосық бар? Енді репертуар біздер жаңа айтқанымыздай, 40 жылдың майданында қосық айтқан болсақ, 102-дей қосық айтқан екен мен 39 жылда. Тек қана Мамбет Мұратов атқарған қосық деген қосықтан да. Солардың ішінде одан ары айтылған қосықларымыз 300-ден өтіңкіреген қосық айтқанымыздан. 300-ден аслам қосық айтқан. Енді 39 жылда болады енді айтуға. Болады. Енді сол репертуарыңыздың ішінде біз білеміз, халық қосықлары сәл азырақ та, көбісі өзіңізге керек қосықлар. Енді бір нәрсе айтайын, Мақсат. Халықтың қосығын айту, бұл сенен әсірлер алдын кейатқан қосықта, бұл әулеттен әулетке өтіп. Оны бұзуға айтуға хақың жоқ сенің. Ол алтын қазине бұзуға. Соның үшін халың жеткен қосықты айту керек та. Қазір халы жетсін жетпесін айтушы көбейіп кетті халық қосығын. Хам халық қосығын керек болса өзгерте беретін болдылар сөздерін. Мен бір күні бір қосық тыңлап отырыппын. Үлкен Ажинияздың сөзіне қосық. Қосықты өзгерткен. Сөйтіп мен çoğaqlarып отырып, мен айттым, бұл қалай болды бұл енді бұл қосық? Бір қосықшымды айтып отырмын. Қосық өзгерген екен, дедім де, не өйдеді? Текстін бір көріп алу керек десем, ол мен самсамдай көріп де, бір түрлі қарап, бұл Ажинияздың сөзі ғой деді да маған. Айттым, мен Ажинияздың сөзі болған екен айтып отырыппан соны. Бірақтар өзгертілді деді бұл. Ол айттым, енді бұл Ажиниязды өзгертетін болсақ, онда бұның классик болғаны қаяқта қалды енді. Неге Науайдың өзгертпейді? Неге Абайдың бір сөзін өзгертпейді? Әлбәр, сөйлді мен бір сәт айтып кетейін. Біз хабарымыз бар, Ибраим, үлкен шайыр атамыз, халық қаһарманы Ибраим Юсуповтың бір қосығында сіз аз ғана өзгеріс кірткен екенсіз. Бұған не қылдайсыз өзіңіз? Әне, осы кәпіне күтіп отырмын да, соны театрмен да сонысын. Енді Ақсақал үлкен шайыр ғой. 100 жылда бір келетін шайырды. 80 жылдығында шарабысына дейін ішкен үлкен журналист, үлкен жазушы, Яшылдың бір айтқан гәп болды. Өткен әсірде, мысалға, 100 жыл алдын бізге яратқан ием Ажиниязды берген болса, 100 жылдан кейін бізге Ибраимді берді. Соның үшін бұлар 100 жылда келетін адамдар да. Енді ол өзгертуге келсек, сүйсем дедім деген бір қосығы бар да бұл кісінің. Полиграфтың алдында келтірсам, алдымда келтірген екен бұл. Ассаламу алейкум, Азиз, құрметті пир дейміз енді біз, ақсақалым. Келдің бе, деді, салам. Сөйтіп, ахуал сұрасып болғаннан кейін бұл. Қалталарын қарап атым, не қарап атыр екен деймін? Бір текст алып берді, рукопис. Қолдан жазылған? Білесің, шеп қолмен жазды өксі. Түсінесің ғой, түсінемін. Лирик қосықшысаң бір көр осыны. Намаз шықса, намаз жаздырды. Яқшы дедім, алып кеттім, өйді оқып тұрмадым. Үйге барғанша азық бардымда да тексті оқып қарасам, сүйсем дедім деген манайға тошы қойылған. Қызыл көйлек қынап денемді, қадды бойларыңа жарасып. Кіріп келдің жаным сененді, мен отырған есікті ашып. Көзбенен көз айтысып жұмбақ, біраз уақыт тұрды қарасып. Бүткіл дүния сүйсініп сол уақыт, дидарыңа болғандай ашып. Сүйсем дедім алып құшаққа, ләблеріңе ләбінді басып. Көз қарасын соғып бірақта, албырадым ақылдан сасып. Отырдым мен еңкейіп пәске, айтар сөзімнен де адасып. Туфлиңді, сипадым әсте, қаныңдай тұр деп жарасып.
Енді бір жағынан намаға да сай келуі. Қазіргі эстрадада музыка бірінші орынға шығып кетті. Ал музыканың ішінде домпуш ударник бірінші орынға шығып алды ғой енді. Бұл хақында не айта аласыз? Енді эстрада деген жанр да өз алдына бұл. Эстрада инструменталка деген нәрсе болады, сол болу керек. Эстрадный коллективі орнына радио, телевидениенің өзінде ойнасын деген бір коллектив болды жақсы. Ол коллективмен көп қосыларымызды жаздық біздермен. Соның ішінде Зинел, Қыздар Баратыр деген бір әжайып қосылын. Сол эстрада бойынша айтып, әзір күнге дейін мінекей халықтың елі ядында біздер жаңа бір гүл көрінде кетті, сол ойнасын мен түстік. Содан кейін бұл эстраданың қызығы енді бір дүңпіштен немес ол? Брат емес. Брат емес. Енді музыкада әрбір халықтың, ол эстрада ма, ол рок па, және басқа ма, әрбір халықтың намасының, милли намасын үйістіріп. Тәлбайға Қарақалпақ эстрада тарауында өзіңіз жұмыс істеп кетірғалы бір 40 қыз эстрада ансамбль деген болған екен бұрын. Өзіңіз сол жерде солист болғансыз, сол дәуір хақында айтып берсеңіз, 40 қыз ансамблі. Енді гастрол сапарлары, қандай уақиғалар болды? Эстраданың бірінші жаралған уақытлар 70-71 жылдар болған. 40 қыз деген ансамбль 1975 жылы ашылды да бұл, ашылады. 77 жыл мен араластым оған. 77 жыл араластым, мен алдында уақытлар эстрадада ашылған уақыты Өтебай Темірханов деген азын народный артист, марқұм Құдайберген Әляров деген қосшы болды, һәм Зияда Камалова. Мунтеева деген қыз келді. Гүлнара Мунтеева. 9-шы класс еді уақытлар. 9-шы класс қыз. 3 ай демалысқа шыққан уақытлары мектептен. 3 ай гастрол кеттік біз 90 күнге. Сен Қаралпақша қосың, Қаралпақша ойының, Қаралпақша киімдерің қызық та оларға. Соның үшін келетін эстрадикл. Әжайып. Тәлбайға енді рахмет. Біз давам етеміз. Ілімпаздардың анықтауына қарағанда дүниядағы ең пайдалы ішімлік бұл су екен. Су, әппай су, ең пайдалы ішімлік. Енді ішімліктің түрлері көп. Мысалы, кофе. Кофенің ұнтақ порошогы істеп шығарылады. Оны қайнаған суға араластырсаң, ішімлік пайда болады. Әттек сүттің де ұнтағы бар екен, порошогы. Оны суға араластырсаң, оның сүт пайда болады. Жақында бір ілімпаз, судың ұнтақ порошогын ойлап тапты. Бірақ оны неге араластырарын білмей жатыр дейді. Сондай кәпілер. Біздің Hazilkesh көрсетуінің қауындары Nestle Pure Life сулары. Nestle Pure Life Hazilkeshпенен бірге. Nestle Pure Life 150 жылдан берлі дүния базарында өзінің сапалы суларын ұсынып кетірген ажайып компания. Дүнияның 49 мемлекетінде сатылады екен. Соның ішінде біздің Өзбекстанда 15 жылдан бері өзінің сапалы су өнімдерін істеп кетірген, шығарып кетірген компания. Nestle Pure Life жүдә ажайып. Жоғары сападағы ішімдік суларын табу үшін бұлақларды іздеп, тауларды кезу шарт емес. Nestle Pure Life бізге жәрдем беріп, өзінің сапалы су өнімдерін ұсынып кетір. Nestle Pure Life. Hem şölünüzді басады, hem кеуліңіз yaşadı. Nestle Pure Life ішің, сезінің Nestle'нің күшін. Біз және де мейманға қайтамыз. Марқұм қосықшы, Даутбай Қайыптың қосықларын ұлы Бахадыр Қайып айтып жүріпті. Мысалы, Мақсет Дошбаевтың қосықларын ұлы Ұзақберген Дошбаев айтып жүріпті. Бірақ Бахадыр Разымбет деген қосықшы сіздің қосықларыңызды айтып басылапты да, ол сізге кім болады енді? Рахмет саған. Енді дұрыс қой. Даутбайдың баласы Даутбайдың қосығын айтса. Енді Разымбет, мен ол шәкіртім ол. Маған ешкім емес. Ойлап қалар, сен айтың бойынша Разымбет болады бұл. Соның үшін Разымбет әзірге жастардың ішінде шығып атырған, даусында шіре бар. Өзі жаман емес. Азы театрдың актері. Әжайып жігіт. Әжайып жігіт. Мәні бар қосыққа келгісі келеді де ола. Енді қосықлардың қаммесіне манамал жіберу болмайды. Қосықлардың қаммесіне. Бірақ қосықларға қамы уақыт айтамыз ғой, бәрі біздің шәкіртіміз. Қосыққа мәні бер дейміз да. Мәні бер. Бір айтылып қалатын қосықты айта берме. Бұрынлары, сол жас өспірімлік дәуіріміз, әр күні ұйқылар уақытта сіздің қосығыңызбен ұйқылайтын едім мен. Егер мақұл болса, Қарақалпақстан телеканалында ең көп қойылған клип, видеоклип. Ол хит-парадта бірінші орында тұрады.
Арман құмырыңыз деп басылады. Бірlikte жалын ауызда тыңлаймыз қане. Арман құмырыңыз ұяға қонсын, отбашақ басыңыз амалық болсын. Әр таңыңыз атсын нұрлы күнменен. Одан ар жағын Көззал Базаргүл бастайды. Ажайып. Өзімге зор, ажайып. Негедір соңғы уақытлары көп тыңламай жатырмыз. Содан ба бір кештеу ұйықтайтын болып қалдық, ұйқы тез келмейтін болып қалды. Содан болса керек. Дәлбайға, енді біздегі ендік рубрика сіз оны танисыз деп аталады. Сіз хақында қосық жазылған екен. Оның авторын сіз танисыз. Оқып берсем. Өзімді оқып беремін. Дайы қызың алма менен қатты ғана ұрдым екен, Көззалларға ауып кеттің, суға барған қыз қайда екен. Тәріпледің дереклерін, иінағашын шелеклерін, айтып сенің көзлеріңді иеледің жүреклерін. Гүлзиба қыз бақпады ма, мақтасаң да шықпады ма, қалдың жұлдыз санай-санай ашықлардың соқпағында. Көззаллардан тартып алып, сөйтіп таза жолға салып, алып қашып кетейін бе, әндешелі қосық жазып дейді. Бұл енді Қаралпасан телевидениесінде әзір өзінің бір әжайып передачамен алып барып жатқан шайра Алтынгүл Өтенязова. Дұрыс жауап дұрыс. Демек, өзіңіз талай естігенсіз оны, Дәлбайға, енді келесі сұрау, сіз үшін өмірдегі ең тикарқысы мазмұны неде деп ойлайсыз өмірдің? Өмірдің мазмұны содан барады. Сен соған қуануың керек, дүнияға құр келмегеніңе. Дүнияға құр келмегеніңе. Қуану керек ватаның барлығына. Қуану керек өзіңнің сүйген кәсібің барлығына. Дүнияда ең бақытсыз адам отаны жоқ адам. Қандай әжайып түрлер. Келешекте қандай қызық уақиғалар деген уақытта бірінші Hazil кеште Дәлбайғадан сондай қызық уақиғаларды естіп деп айтып жүретіндей уақиға болды бүгін. Рахмет. Қуаныштымыз. Біз білеміз, көркемөнер тарауында тынбай ізденесіз, уақыт тығыз, бірақ сонша уақыт баса-баса екеніне қарамай қымбатты уақытыңыз бөліп, бүгін студиямызға мейман болған үшін рахмет дейміз. Табыстар, тез арада концертіңізде көріскенше рахмет дейміз. Рахмет. Аз ғана сауғамыз бар еді. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, кеуіл құрғыр бәбіл қартаймайды, кеуіл жас деп. Hazil кеш көрсетуі қауындері Nestle Pure сауда белгісінен бір спорт формасы әрдайым жас боп, тетік боп алдымызда аман бол. Сізге? Сізге? Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Енді жаңа айтқанымдай, әрбір көрсетудің халыққа деген үлкен қызметі болу керек. Міне Hazil кеш деп отырған көрсетудің өзінің кішкентай да болса халықтың кеуілінен шықса, кішкентай да болса кеуіл көтерілсе, бір-екі күлкінің өзі бір жақсы нәрсе. Соның үшін сол алдағы көрсетуіңді табыстаймын. Бағана айтқанымыздай сол көрсетуіңі біздерді шақырмады қатарласып тұрсын әммесі, жұмысыңды табыс. Алдымызда келатырған мінеке Өзбекстан деп атырған жер жәннаты мемлекеттің 25 жылық үлкен тойы келатырыпты. Тойлар тойланғасын дейміз, байрамдар байрамдалғасын. Және бір мәрте байрамдармен. Рахмет. Рахмет. Демек, Hazil кеш көрсетуінің бүгінгі мейманы ұстаз қосықшы, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Дәлібай Мамбетмұратов еді. Рахмет.